चलो अहियाँ समझिए तो प्रकाश उपकरण माटे पहला ज हूँ लઉં प्लेन मिरर प्लेन मिरर नो टॉपिक है ये तम लोग जे डिटेल आपी है मुजब समझता जाइए। तो फर्स्ट में पहला तो समतल अरीसानी बात कर लीए। समतल अरीसो एटले जो अहींया आपने ख्याल हशे आ टाइपनो मिरर हशे आनी वक्रता केटली होय जीरो होय वक्रता कई छे ज नहीं अने वक्रता जीरो होय तो एनी केंद्र लंबाई केटली हशे अनंत हशे बराबर है। तो केंद्र लंबाई केटली आई अनंत आई तो पावर केटलो आयो जीरो ये केंद्रित करी ज नहीं शके बराबर है। तो आ एक पहलो कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर नी सामान्य डिटेल है। ओके प्लेन मिरर में हवे मैं तमने 10मा नी एक रिविजन लीधुं छे बाकी एमां कई नथी। प्लेन मिरर में ज्यारे प्रकाश आपात थाय छे तो तमने लोकोने खबर हशे आपात आ रीते थतो होय परावर्तित आ रीते थाय छे। आपात कोण कोनी साथे बनतो खूणो छे भाई समतल ने लंब साथे बनतो खूणो बराबर। आ आपात कोण थई गयो आ परावर्तन कोण। पहलो नियम है आपात कोण और परावर्तन कोण केवा छे सरखा छे। बीजो आपात कोण परावर्तन कोण परावर्तन किरण और सपाटी दौरेलो लंब त्रणेय केवा होय छे एक समतल में। ठीक है आ बधा बेसिक डिटेल्स है जे आपने ख्याल रहे। हवे नेक्स्ट एनाथी आगळ समझिए। आ स्टेप में कही दीधुं आपात रे परावर्तित रे केवा छे समान होय खूणो समान जोवा मळे छे। नेक्स्ट हवे अहींया एक महत्वनी बात आई छे विचलन। विचलन नो अर्थ शुं थाय जे मार्गे जतो तो ए मार्ग में केटला खूणे डायवर्ट थयो छे ख्याल आवे छे। तो अहींया मने कहो प्रकाश सीधा मार्गे जतो तो त्यांथी शुं थयुं छे आ मार्गे गयो तो विचलन कोण केटलो कहेवाय डेल्टा कहेवाय खबर पड़ी छे। प्रकाश सीधा मार्गे जतो त्यांथी आ मार्गे विचलन थयो डेल्टा कहेवाय। डेल्टा क्लॉकवाइज कहेवाय के एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कारण के आम तमे लोको समझो आम आवतो तो अने आम गयो तो क्या आवशे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नी समझ राखी लो। हवे आ डेल्टा नु मूल्य केटलुं आवे केटलुं आवे भाई जो आई प्लस डेल्टा बराबर 180 थाय। हाँ तो एनो मतलब डेल्टा बराबर केटला आया 180 माइनस 2i। आ आपने याद होवुं जोईए डेल्टा बराबर केटला आवे 180 ओछा 2i। हवे तमने एक अहींया नॉर्मल क्वेश्चन आप्यो 30 नो खूणो छे बोलो डेल्टा केटलो डेल्टा बराबर 180 ओछा 2i 30 केटला आया 120। विषम गणिक समगणिक विषम गणिक आवे दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज आवे खबर पड़ी जशे। ओके बेसिक टॉपिक है એટલે याद રહેવું જોઈએ इक्वेशन। नेक्स्ट अहींया बताव्યું છે ढाळ કોનો આલેખ આપ્યો डेल्टा वर्सेस साइन નો। तो डेल्टा बराबर કયું रिलेशन હતું याद करो 180 माइनस 2i डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस केटला 180 कोना जेवुं इक्वेशन थयुं प्लस सी एनो आ रीतनो ज आवशे रिलेशन। तम लोग समझी लेजो एना परथी ख्याल आववो जोईए कोई मोटी वस्तु नहीं रिलेशन एज छे y बराबर माइनस mx प्लस c एनो नेचर आ रीतनो जोवा मळशे बराबर। c केटलो छे 180 बराबर। पछी तमे लोग ज्यां ए प्रमाणे x ने 0 करो ए y ने 0 करशो तो एनु एक रिजल्ट आई जशे समझ आवशे। हवे ठीक है चलो हवे अहींया एक महत्वनो पॉइंट आव्यो छे कोई प्रकाश तमे लोग कदाच आ दाखला जोया हशे અહીંથી આવે છે પ્રકાશ એન્ટર થાય છે બહાર નીકળે છે કઈ રીતે ગણતરી કરવી દરેક વખતે જ્યોમેટ્રીના આધારે ગણતરી કરવા જાઓ તકલીફ પડે છે ભૂમિતિના આધારે તો અમુક થોડાક બેઝિક રૂલ્સ છે એ બેઝિક રૂલ્સ આપણે સમજવા પડશે અને એ સમજીશું તો લગભગ આમાં ક્વેશ્ચનમાં પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। તો એક પહેલા સમજી લો આવી રીતનો એંગલ આપ્યો હોય તો અહીંયા તમને વાત કરું છું કે આપણે જોઈએ બે પ્રકારની ઓપ્શન થાય છે આપણી જોડે। ચલો હું एक रेन्डम एक्जाम्पल अहींया तमारी सामे ज मूकું છું અને પછી આપણે સમજીએ। आ रीते आ खूणो थीटा छे। अब प्रकाश અહીંથી एंटर थयो छे एम धारी लीधुं छे અહીંથી एंटर थयो छे आ एंगल केटलो हशे वोटेवर અહીંયાથી આપણે एंटर थतो धार्यो छे आ एंगल आई धारी लीधो छे सीधो छे पण सीधो हशे नहीं कदाच तमे लोको समजवा पूरતું જોવું હોય તો લઈ લો आ प्रमाणे धारी लीधो छे। आ કેટલાનો एंगल छे आई नो छे। हवे अहींयाथी कई रीते परावर्तित थाय तो सपाटीने शुं दोरीशुं लंब ड्रॉ करवुं समझ आवे छे ने अहींया सपाटीने लंब ड्रॉ करीश अहींया लंब ड्रॉ करीश तो हवे शुं करशे आ मार्गे रिटर्न जशे आम आवशे। हवे आ मार्गे आव्यो तो अहींया तमे लोको जो पाछो सपाटीने लंब ड्रॉ कर्यो पाछो सपाटीने लंब ड्रॉ कर्यो तो शुं थशे हजी ए परावर्तन थशे जशे आ प्रमाणे
આગળ ગયો, આગળ જશે, ફરી પાછો આ પ્રમાણે બહાર નીકળે છે. હવે તમે એક આ સિચ્યુએશન થાય, ખબર પડી ને? આમાં સેકન્ડ કન્ડિશન કઈ થશે એ ઓબ્ઝર્વ કરો. જો તમે લોકો અહીંયા વિચારશો ખ્યાલ આવશે. આ પ્રમાણે રેજ આવે છે, અહીંયા હું ધારી લઉં છું. હવે અહીંથી પ્રકાશ આમ આવતો હોય, આમ ધારી લીધું છે, આમ આવે છે. હવે એ દરમિયાન આનો કોઈ રિફ્લેક્શન થઈ અને આમ જતો હોય અને લંબ ડ્રો કર્યો, આમ જાય છે, તો પ્રકાશ એ તરત જ શું થશે? આમ રિફ્લેક્શન થઈને બહાર નીકળી જાય છે. ઓપ્શન 2 થાય છે આપણી જોડે. એકમાં શું થયું? પ્રકાશ એન્ટર થયો, અંદરના અંદર રિફ્લેક્શન કર્યા કરે છે. એક ઓપ્શનમાં એવું બને છે કે પ્રકાશ શું થાય છે? બહાર નીકળી જાય છે. તો પોસિબિલિટી 2 છે, બરાબર? એના રિઝલ્ટ બી 2 આવશે. તો હવે તમે લોકો પહેલા સમજો કે અહીંયા એન્ટર થયો, આ ખૂણો કયો છે? આઈ છે. ઓકે, હવે હું અહીંયા બતાવું છું. મારી સાથે પહેલો જ ખૂણો કયો બને છે તો સમજો આપણી પાસે, અથવા તમને અલગથી આકૃતિ ડ્રો કરું છું જેથી કરીને ક્લિયર રાખજો. આ પહેલો મેં અહીંયા આપાત ખૂણો કયો બનાવ્યો છે? આઈ છે, બરાબર? હવે એ જ્યારે અહીંયા એન્ટર થશે તો અહીંયા જોઈએ છે, તો આપણે ઓબ્ઝર્વ કરો, આ સ્ટેપ થશે અને એની સાથે આગળ જશે. આ સ્ટેપ થયો, આ ખૂણો થશે I2. આ કયું છે? આઈ. તો ઓકે, મારી ભૂલ થઈ છે ભાઈ, ડ્રો કરવામાં થોડીક ભૂલ છે, હું તમને બતાવું. આઈ આ નહીં થાય, આઈ હશે અહીંયા. ખબર પડી ને? તો અહીંયા બી થોડી મિસ્ટેક છે. આપણા આઈ કયો હશે? આ છે, સપાટીને દોરેલો લંબ સાથે ખૂણો. થોડું સમજજો, હું પહેલા શરૂઆતમાં શાંતિથી બતાવતો જઈશ, કારણ કે ચેપ્ટર આપણે કોઈ દોડાવવાનું નથી, ક્લિયર કરીને સમજવાનું છે. આ ખૂણો આઈ છે, આ કયો લીધો મેં? I2. હવે બોલો તમે લોકો, પહેલા આ એંગલ થશે થીટા. હવે બોલો બે મિરર વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? થીટા છે. બે મિરર વચ્ચેનો ખૂણો થીટા છે. પહેલો આપાત કોણ કેટલો છે? I છે. સેકન્ડ આપાત કોણ કેટલો છે? I2 છે. હવે I2 અને થીટા વચ્ચે કોઈ ના કોઈ રિલેશન હોય, અને એ જો સમજ આવે ને તો ક્લિયર રાખે, આપણે ગણતરી ખબર પડી જશે. તો અહીંયા યાદ રાખો, I2 બરાબર I માઇનસ થીટા. કયું આવશે? I2 બરાબર I માઇનસ થીટાનું એક રિલેશન છે. હવે જો આ રાઈટ હશે, આ મેથડમાં તમે 2 ઓપ્શન રહેલા છે. એક તો I2 કેવો આવે? પોઝિટિવ આવે, અને બીજો I2 કયો આવે? નેગેટિવ આવે. જો પોઝિટિવ આવે તો આ ઓપ્શન થાય, નેગેટિવ આવશે તો આ કન્ડિશન થશે. ખબર પડી છે મારે કહેવાનું? ધેટ મીન્સ થીટા મોટો હોય કોના કરતા? આપાત કોણ કરતા. તો એ સિચ્યુએશનમાં પ્રકાશ ક્યાં જતો રહે? અથવા જો એક સમજો, I માઇનસ થીટા અથવા I2 જે થયો ને, I માઇનસ થીટા જો પોઝિટિવ આવે છે તો પ્રકાશ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન ચાલુ રાખશે, અને જો I માઇનસ થીટા નેગેટિવ આવે છે તો એનો મતલબ થીટા માઇનસ I થયું ને, તો થીટા I કરતા કેવો હશે? મોટો હોય. તો એ સિચ્યુએશનમાં શું થશે? પ્રકાશ બહાર નીકળી જશે. હવે ખબર પડી છે, આ 2 ઓપ્શન ધ્યાન રાખવાના છે, નહીતર શું થાય? આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ કે ક્યાં જઈને પ્રકાશ કઈ બાજુ જશે એ જ ખબર ના હોય. તો પહેલી જ આ રિલેશન તમારા લોકોએ હાઇલાઇટ કરી નોટ કરવાનું. હું શબ્દોમાં નહીં લખતો, બરોબર? તમે તમારી નોટમાં હાઇલાઇટ કરેલું હોવું જોઈએ. I2 બરાબર કેટલા થયા? I માઇનસ થીટા. જો I2 પોઝિટિવ હોય તો પ્રકાશ ક્યાં જાય? ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન પામે. અને I2 નેગેટિવ છે, ધેટ મીન્સ થીટા મોટો છે તો એ બહાર જશે. બોલો, કોઈ કન્ફ્યુઝન? ખબર પડી? હવે તમે લોકો અહીંયા સમજો, આ અહીંયા I3 બન્યો છે. I3 બન્યો કે નહીં? તો I3 કેટલો આવે? આ કયો છે ભાઈ? I2 છે. આ કયો થયો? I છે. અને આ I3 છે. I3 કેટલો આવે? I2 માઇનસ થીટા કેટલો? એના માટે આગળનો આપાત કોણ કયો? I2 થયો કે નહીં? I3 માટે આગળનો આપાત કોણ? I2 છે. તો એ લેવાનો, I2 માઇનસ શું કરવાનું? થીટા. જેમ આના માટે મેં કયું કર્યું? I2 માં આગળનો આપાત કોણ? માઇનસ થીટા. ઇન શોર્ટ આપણું રિલેશન કયું છે? આગળનો આપાત કોણ ઓછા 2 મિરર વચ્ચેનો ખૂણો. એ ઇક્વેશન છે. ખ્યાલ આવી જશે હવે? ઓકે, તો હવે એના પરથી અહીંયા ડિટેલ સમજીએ. જો આટલું તમને યાદ હોવું જોઈએ. કયા કયા પોઈન્ટ્સ કહું છું? બોલો, એક એક યાદ કરો. પહેલા મેં શું કીધું? જો આપાત કોણ હંમેશા સપાટીને લંબ હશે, એ તો બધું ક્લિયર છે, બરાબર? હવે I2 કેટલો થાય? આગળનો આપાત કોણ ઓછા 2 મિરર વચ્ચેનો ખૂણો. જો એ પોઝિટિવ છે તો ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન થાય, જો એ નેગેટિવ છે બહાર નીકળી જશે. ઠીક છે. હવે ચલો, અહીંયા આપણી સામે ક્વેશ્ચન એ જ કન્ડિશનમાં બતાવ્યું છે. આ બધું બેના જ લખેલું છે, કોઈ વાંધો નહીં. હવે અહીંયા તમારી સામે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે. 70 નો એંગલ છે
આ આપાત કોણ કેટલો? આઈ થિંક થોડુંક પરાવર્તન એના જ માર્ગે કર્યું છે ને. હું આ નહીં લેતો, હું જે લેવલમાં આપ્યો હોય એવો જ લઉં છું. આપણને જે જરૂરી છે ને એક, અથવા ચલો હું મારી રીતથી રેન્ડમ તમને બતાવું છું, પછી આપણે આના ઉપર જઈએ છીએ. સમજો આપણી સામે આ ક્વેશ્ચન છે, 70 નો એંગલ છે, બરાબર. હવે તમને એમ કે અહીંયાથી 30 ના ખૂણે આપાત કર્યું છે, બરાબર. 30 ના ખૂણે આપાત કર્યું છે. તો મને એમ કહો, એ જ્યારે બહાર નીકળે છે પ્રકાશ, તો 2 વિચલન પછી અથવા 3 વિચલન પછી એની પરિસ્થિતિ શું હશે કહી શકો? તો પહેલા વિચલન એનો આપાત કોણ કયો થાય બોલો? આ આપાત કોણ 30, તો અહીંયા આવશે તો આ કયો થાય? 30 થયો. હવે હું અહીંયા બનાવું, બનશે રે એ કેટલો આવે? હા, ગુડ. I2 બરાબર 70 ઓછા I2 માઇનસ શું આવશે? સોરી, I માઇનસ થીટા. તો શું આવશે? 30 ઓછા 70. તો પ્રકાશ શું થાય છે? બહાર નીકળે છે કે અંદર જશે? બહાર નીકળશે. તો દેટ મીન્સ મારી આકૃતિ ખોટી થઈ ને. ઓકે, તો મારી આકૃતિમાં કઈ નેચર હોવો જોઈએ ભાઈ? ધારો કે એ પ્રકાશ આમ આવવો જોઈએ, બરાબર. અને અહીંથી શું થશે? તરત જ બહાર નીકળી જશે. તો આ ખૂણો કેટલો થાય? 40 થશે. લખવાનું તો પ્લસ જ, બરાબર, પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે બહાર નીકળે છે કે અંતર જાય છે. ક્લિયર થઈ ગયા? હવે આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ તો એવી ને એવી જ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શનમાં થતું હોય તો એમાં સમજી લઈએ. જો તમે લોકો એક વસ્તુ સમજો, આ બે વચ્ચેનો ખૂણો 30 ધારું છું, અહીંથી કોઈ આપાત થાય છે એ ખૂણો, સોરી, અહીંયાથી આ રીતે આપાત થતો ધારી લઉં છું આમ, અને આ ખૂણો 70 ધારું છું. હવે બોલો તો થોડું સમજો તો ક્લિયર થઈ જશે. અહીંયા આવશે નીચે, અને આ કેટલાનો ખૂણો બન્યો? 40 પ્લસ થયો. તો અંદર શું થયું? રિફ્લેક્શન. ફરી રિફ્લેક્ટ થશે. એ ખૂણો કેટલાનો બને? આ 40 હતો ને, 40 ઓછા 30 એટલે 10 થાય. તો અહીંયા 10 નો ખૂણો આવશે. આ 10 ના ખૂણે પરાવર્તન થયું. અને પછી શું કરશે? 20 નો માઇનસ થઈ જશે. કેમ ખબર છે? I એટલે 10 ઓછા 30 એટલે -20 થયો. હવે પછી એ બહાર નીકળશે. આઈડિયા ક્લિયર થઈ ગયો છે? બરાબર. તો આ સિચ્યુએશન હશે જ્યારે નેગેટિવ આવે એટલે બહાર નીકળવાનું ચાલુ કરી દેશે એંગલમાં. હવે મારે શોધવું છે વિચલન કોણ. મેં અહીંયા તમારી સામે આટલું તો ક્લિયર કર્યું છે, I2 પોઝિટિવ હોય નેગેટિવ હોય. હવે વિચલન કોણ શોધો. વિચલન કોણનું એક જ સૂત્ર છે. કયું હતું ભાઈ? ડેલ્ટા બરાબર 180 માઇનસ 2I. પણ લખવાનું ખાસ ભૂલવાનું નહીં કે ક્લોકવાઇઝ છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે. ચલો, તમારી સામે આ રિલેશન છે. પ્રકાશ આમ આવે છે, આમ જાય છે, આ તરફ જાય છે, પછી આમ નીકળી જાય છે, બરાબર. પહેલા ક્લેસમાં મને કહો કેટલું અહીંયા લખું તો 182 માઇનસ 2I થયું ને. ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ સીધું જ જોવાનું. આમ જાય છે અને આમ આવે છે, આમથી આમ આવે. જો પ્રકાશ આમ જતો હતો અને પછી ત્યાંથી આમ આવ્યો છે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તો આપણે શું લખીશું? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ લખાય. બોલો નીચે હવે શું થયું? એ આમ આવે છે ને આમ જાય છે, તો આમથી આમ જ ગયો ને ક્લોકવાઇઝ. કેટલો? 180 માઇનસ 2I2. તો ડેલ્ટા 1 થયો. ડેલ્ટા 2 કેટલો થયો? 180 માઇનસ 2I2 ક્લોકવાઇઝ. ડેલ્ટા 3 કેટલો? જો આમ જાય છે અને આમ આવ્યો તો ક્લોકવાઇઝ. હા, તો કેટલો આવ્યો? ડેલ્ટા 180 માઇનસ 2I3, બરાબર. એ કયો છે ભાઈ? ક્લોકવાઇઝ. તો જે ક્લોકવાઇઝ છે એને પ્લસ લો, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ અથવા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પ્લસ લો, ક્લોકવાઇઝ માઇનસ લો. તો શું લખીએ કે ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરિણામી વિચલન કોણ કેટલો લખાય? આવું જે ક્લોકવાઇઝ એન્ટી કોઈ પણ પ્લસ લઈ લો. આને પ્લસ લીધો તો આ બે કેવા લઈશું? માઇનસ લઈશ. આવી ગયો રિઝલ્ટ કે સમજાવવું છે? તો પરિણામી વિચલન કોણ એટલે શું થયું? પરિણામી વિચલન કોણ એટલે આ થાય કે પ્રકાશ આમ જતો હતો ને, પ્રકાશ આમ જતો હતો અને વળી ગયો છેલ્લે કયા માર્ગે? પરિણામી વિચલન કોણ થાય? ખબર પડે છે હજી? તો એ ડેલ્ટા છે. ક્લિયર થયું? તો હવે તમને લોકોને આમાં ડેલ્ટામાં ક્લિયર છો? તો આગળ દાખલામાં લઉં. સમજ આવી છે?
ભૂલ ના થવી જોઈએ, નહીતર અમુક નોર્મલ એક્ઝામ્પલથી થોડાક ડિફરન્ટ છે એના માટે સમજાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. તમે લોકો જોશો તો આ ક્યાંક ના ક્યાંક મળતા રહેશે. ઓકે, અહીંયા કયું છે? ઠીક છે, આમાં શું કીધું છે જુઓ, આ થોડુંક અલગ છે. બે સમતલ અરીસા ઢોળા પર એવી રીતે મૂકેલા છે કે જેથી પહેલા અરીસા પર પ્રકાશ આપાત થાય છે અને બીજાને સમાંતર પરાવર્તિત થાય, અને બીજા પરથી પરાવર્તિત થયા બાદ પહેલાને સમાંતર બને. કન્ડિશન આવી હશે, સમજો આ રીતે પ્રકાશ બે મિરર મૂક્યા છે થીટા. પહેલું આવશે આને સમાંતર હશે, બરોબર? સમજો, અમે રકમ લખવામાં પ્લસ માઇનસ હોય એ થોડુંક, એનાથી કોઈ ચિંતા નહીં. પહેલું આને સમાંતર હશે, પરાવર્તિત થશે અને પછી ક્યાં જશે? આને સમાંતર. ખરબડી માર્ગમાં પહેલું આને સમાંતર આવ્યું, પછી એ શું થયું? બીજાને સમાંતર થયું. તો એ વખતે એમ કહે છે બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થાય? તો તમે લોકો એક સમજી લો કે આ ખૂણો મેં કેટલો લીધો? આઈ લીધો છે. હવે મને થોડું ડ્રો કરવા મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, કંઈ વાંધો નહીં, કારણ કે આપણે લંબ સાથે બનતો ખૂણો આવશે ને, એટલે એક જ મિનિટ, આ પ્રમાણે મેં લઈ લીધું છે. હવે આમ કરી અને આને પેરેલલ જવા દઈશ, ગમે તે ડ્રો કરી કોઈ, એનાથી કોઈ ફરક નહીં પડતો. ક્લિયર થયું આટલું? આ કયો થયું ભાઈ? I2. I2 કેટલા આયા? બરોબર છે, પણ I માઇનસ થીટા હશે કે થીટા માઇનસ I હશે? બહાર નીકળે એટલે થીટા માઇનસ I હોય. ઠીક છે, તો રાઈટ છો તમે લોકો, થીટા માઇનસ I છે. હવે એક ક્લિયર થયું છે આમાં? આનો વિચલન કોણ કેટલો? 180 માઇનસ 2I. ડેલ્ટા 2 કેટલો? બોલો. 180 માઇનસ 2I2 થીટા માઇનસ I. બરોબર. ટોટલ વિચલન કોણ? ડેલ્ટા કેટલો થયો? ડેલ્ટા 1 પ્લસ ડેલ્ટા 2. પણ પ્લસ માઇનસમાં તમે જુઓ તો આને આમ જ જાય છે અને આમાં ક્લોકવાઇઝ, એટલે શું થયું? પ્લસ જ છે. તો ડેલ્ટા 1 એ કેવો છે? CW આ એ કેવો છે? CW. ટોટલ કરી દઉં તો તમે લોકો ઓબ્ઝર્વ કરો, 180 માઇનસ 2I, 180 માઇનસ 2 થીટા માઇનસ 2I, તો કેટલા થયા? 360 માઇનસ 2 થીટા થઈ ગયું. ખબર પડી છે? હવે આમાં સમજ આવી ગઈ એટલે સુધી? આ રિલેશન તમારા સામે બન્યું છે. હવે આના પરથી આટલું રિલેશન આવે તો ડેલ્ટા કેટલો હશે? પહેલા તો એ ઓબ્ઝર્વ કરીએ. ડેલ્ટા એટલે કુલ વિચલન કોણ થાય. હવે કુલ વિચલન કોણ એટલે પ્રકાશ જતો તો કયા માર્ગે? આ માર્ગે. અને જવા લાગ્યો કયા માર્ગે? આ તરફ. તો આ કુલ વિચલન થાય. હવે તમે જો આનો અને આનો એ બે ખૂણો એટલે આ થીટા જ થાય ને. ખબર પડે છે? આનો નાનો ખૂણો એ થીટા છે, તો આનો નાનો ખૂણો એ કેટલો થાય? થીટા થશે. તો ધેટ મીન્સ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા છે? થીટા છે. આ તરફ લઈ જાઉં તો 3 થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આયા? તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આયા? 120 આયા. ખબર પડી છે? હવે 120 છે અને 180 થી બાદ કરીને કદાચ લખું તો એ કેટલા આવે? 60 આવે. ખબર પડે છે? તો આપણે આ એંગલ કેટલો લેવાય છે? આમ લખીએ તો 120 થયો અને આમ લખીએ તો કેટલો આવ્યો? 60 આવ્યો. તો આ એંગલ કેટલો છે આપણા માટે? 60 ડિગ્રીનો મળશે. ખબર પડી છે હવે? બરોબર. તો આ એક કોન્સેપ્ટ છે, યાદ રાખવાનો, સીધો જ લખી દેવાનો છે કે જ્યારે પેરેલલ આપાત થાય ને પેરેલલ નીકળી જતું હોય તો એંગલ કેટલો આવે? 60 ડિગ્રી હોય વચ્ચેનો. યાદ આવશે કે સમજાવવું પડશે કે આ ગણતરી કરવી છે? યાદ રાખવું બેટર છે. ખબર પડી ગઈ છે? પહેલો ટોપિક છે, જોઈ લઈશું, રિવાઇઝ કરીશું અમુક જ્યાં રાખશે ત્યાં. આની ગણતરી કરીએ. શું કીધું છે સમજો. પ્રકાશ એના એ જ માર્ગે પાછું આવે. ક્યારે પોસિબિલિટી થાય એના એ માર્ગે પાછા આવવાની? જો આ સ્ટેપ છે, એક જ મિનિટ. ક્યારે થાય ભાઈ? આ માર્ગે આવે છે અને આને લંબ અથડાતું હોય, એના જ માર્ગે શું થશે? રિટર્ન થશે, આમ પાછું જતું રહ્યું. થાય કે નહીં આવું? આમ આવીને આને લંબ અથડાયું, એના માર્ગે પાછું જતું રહ્યું. હવે તમને કહે છે કે આ ખૂણો કેટલો છે? કઈ વાંધો નહીં, આપણે ગણતરી કરીએ. આ કેટલા છે?
70 આમાં ભૂમિતિથી ગણો, આ 90 છે, આ કેટલા થાય? થાય કે નહીં? 20. આ 20 છે તો આને લંબ આ થયો કે નહીં? તો આ કેટલાનો થાય? 70. ભૂલ છે મારી કે કન્ફ્યુઝન છે? ખબર પડી છે? ઓકે. હવે તમે લોકો એક ઓબ્ઝર્વ કરો, અહીંયાથી આ 70 છે, ફરી એકવાર બતાવું છું, આ 90 છે તો આ કેટલા થયા? 20 થયા. આ 20 થયા તો આને લંબ ટોટલ 90 થવો જોઈએ, આ 70, અને આ પરાવર્તન કોણ છે? તો આ કયો થયો? આપાત કોણ? એ કેટલો થાય? 70 જ થશે, બંને સરખા છે એટલે. હવે તમને પૂછો વિચલન કેટલા થયું? ડેલ્ટા કેટલો આવે છે? 180 ઓછા 2i. i કેટલો છે? 40 ડિગ્રીનું આવે. કન્ફ્યુઝ છો હજી? સમજ પડી જશે ને આ બધામાં કઈ રીતે ગણતરી થાય છે, એ ધ્યાન રાખી દેજો. ઓકે. હવે આગળનો દાખલો છે, એમાં જુઓ, અહીં કયું છે? 60 ના એંગલ પરથી આવે છે, બરોબર છે. અહીંયા કયું છે? આકૃતિ મુજબ અથડાય છે તો આ બે અરીસા વચ્ચેનો ખૂણો 60 છે, આ ખૂણો થીટા કેટલો? એટલે ટોટલ વિચલન શોધવાનું છે. ટોટલ વિચલન ફાઇન્ડ કરવો. શું કરી શકો બોલો? કોઈ કહી શકો મને? તમે લોકો ટ્રાય કરો. ઓકે, ટ્રાય. તમે લોકો રાઈટ છો, પણ આમાં કેટલો આવશે મને કહો એક્ઝેક્ટ વે? 240 આવશે. રાઈટ છો? કઈ રીતે ગણ્યો છે? અચ્છા, તમને એવું અરે આ ખૂણો ને આ બધું બાજુ સરખી છે એવું ખબર છે તમને? હું જસ્ટ પૂછું છું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં મારું કહેવાનું? તમે લોકો ધાર્યું છે રાઈટે હોય કદાચ, પણ કોઈ વાર ના હોય ને, બરોબર. એવું જરૂરી નહીં કે આપણો ખૂણો 60 થયો તો આ બધી બાજુઓ સરખી જ હોવી જોઈએ, એવું નહીં થાય. એટલે એ એંગલનું કદાચ આમાં થતું હશે, પણ દર વખત નાય થાય. તો માટે તમારે બીજું કંઈ કરવાનું નહીં. હું કહું છું એટલું સમજો. થોડોક કોન્સેપ્ટ ડિફરન્ટ છે, મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું. પ્લેન મિરર ધ્યાન આપવા જેવો છે, એટલે એને આપણે એ પ્રમાણે જ સમજવાનું છે. અહીંયા જો આ ખૂણો આપાત કોણ થયો? બરોબર છે. આ કયો થયો? આ સોરી I2 થયો કે નહીં? બરોબર છે. બહાર નીકળે છે. ચલો મને લખાવશો. I બરાબર કેટલા છે? ચલો I2 બરાબર લખાવો તો થીટા માઇનસ I, એટલે 60 માઇનસ I થયા. 60 માઇનસ I છે. અને હવે બંનેના વિચલન લખાવો. બંનેના વિચલન લખાવો તો બોલો ડેલ્ટા 1 કેટલો? 180 માઇનસ 2i. અને ડેલ્ટા 2 કેટલો? 180 માઇનસ 2i2. એટલે કેટલા લખું? 180 માઇનસ આના બેનો ગુણાકાર કરું એટલે 260 માઇનસ I. થઈ ગયું આટલું એક રિલેશન. હવે બોલો આનું વિચલન ક્લોકવાઇઝ છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? ક્લોકવાઇઝ. જો આમ આવે છે એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. આનું એ કેવું થયું? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તો બંનેના વિચલન એક જ દિશામાં છે, તો ડેલ્ટા બરાબર શું કરી શકું? ડેલ્ટા 2. હવે ડેલ્ટા છે કેટલો? થીટા જેટલો. જો પ્રકાશ આવતો તો આ માર્ગે, આમ જોવા જઈએ ને તો થીટા ના કહી શકીએ. થોડુંક સમજજો, હું તમને ડિફરન્ટ કહું છું. વન ટાઈપ ઓફ પ્રકાશ આવતો તો કયા માર્ગે? આ માર્ગે. અને જવા કયા માર્ગે? સોરી, આ માર્ગે આવે છે અને આમ થઈને આમ જાય છે ને. હા, તો કેટલો? 180 પ્લસ થીટા લખો તો રાઈટમાં જવાબ આવશે એક્ઝેક્ટ. પેલા મેં નતું 60 માં 120 કર્યું હતું, તો એ નહીં કરવું પડે તમારે. તો કેટલો થયો ભાઈ ડેલ્ટા? 180 પ્લસ થીટા. તો અહીંયા લખી દઉં 180 પ્લસ થીટા. હવે તમે લોકો કિંમત મૂકો તો કેટલા આવ્યા? જો ડેલ્ટા 1 કેટલા છે? 180 માઇનસ 2i પ્લસ ડેલ્ટા 2 કેટલા છે? 180 માઇનસ 120 પ્લસ 2i. બરોબર છે. તો આ શું થઈ ગયું? કેન્સલ. બરાબર કેટલા? 180 એ ગયા. કેટલા આવ્યા? થીટા બરાબર 60 આવ્યા. થયા 60.
સાચું કહેજો, થોડુંક ડિફરન્ટ લાગે છે, ખબર પડી જાય છે. પડે છે સમજ? તો જો આપણી પાસે કેટલા વેરિએશન થયા છે એ સમજો. કેટલા વેરિએશન થયા ભાઈ? એક મેં તમને પહેલાં મેં I1 I2 I3 બધું શોધતા શીખવાડ્યું, બરાબર. બીજું મેં કયું બતાવ્યું એ સમજજો. મેં તમને કીધું ભાઈ મિરરમાં આ રીતે આવે છે, આમ થઈને બહાર નીકળી જાય તો આ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો, પેલો ભાઈ 60 વાળો યાદ રાખવાનો કોન્સેપ્ટ કીધો. ત્રીજો આ કોન્સેપ્ટ કીધો છે, બરાબર. હવે જોઈએ આમાં શું કીધું છે. જે માર્ગે જાય છે એના જ માર્ગે પાછું આવે છે. હમણાં ગણ્યો તો મને સીધો જવાબ આપો, કેટલો આવે? આ ખૂણો 40, આ 90, આ કેટલો 50, આ 50 તો આ કેટલો 40 થયો, આ 40 તો આ કેટલો 40. બસ આવી ગયો. ખબર પડી કે નહીં? ગણાવડાવું? ક્લિયર થઈ ગયું? અહીંયા લખી કાઢવું તમે લોકોને યાદ રહે. આ કેટલાનો છે 90, આ કેટલો થયો 50, 40 40 છે. ઓકે, આઈ થિંક આપણી કોઈ કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક તો નથી ને ભાઈ? 2 જ મિનિટ મને જોઈ લેવા દો, કારણ કે એના જ માર્ગે આવે છે ને. ઓકે, આ 40 હશે, આ 40 છે, અહીંયા 50 બનશે, રાઈટ જ છે. ચલો છોડો. બે અરીસા વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? 70 છે. બે અરીસા વચ્ચેનો ખૂણો 70 છે. બીજા અરીસા પર પડી અને પરાવર્તિત થઈ થીટા કોણે આપાત થાય છે. પહેલા અરીસા પર થીટા કોણે આપાત થાય છે અને ત્યાંથી પહેલા અરીસાને સમાંતર પરાવર્તિત થાય છે. ટૂંકમાં મેં તમને હમણાં કંઈક કીધું હતું આવું. આમ આવે છે અને અહીંથી આમ નીકળે છે અને એ પછી શું થશે? બીજાને સમાંતર બહાર નીકળશે. હવે થીટા કયો કોણ છે એક્ઝેક્ટ લખવામાં થોડી મિસ્ટેક છે. આપણે કંઈ વાંધો નહીં, બધા ખૂણા શોધી કાઢીએ એટલે આપણું કામ થઈ જાય. જે માગ્યું હશે એ બી મળી જશે, બરાબર છે. આ 70 ખૂણો છે. અહીંથી આ બધા ખૂણા ચેક કરતા જઈએ. હવે શું કહે? પહેલો આપાત કોણ શોધી આપશો મને? કેટલો આવે? અથવા એક આ વિચલન કોણ શોધો, જે તમને થાય. આમાં વિચલન કોણ થીટા જ આવશે, બીજું કંઈ નહીં આવે. કરીએ કોણ ગણતરી? શું કરવાનું હતું? આ લઈ લો, I યાદ આવશે. આ કેટલો 70 માઇનસ I. ખબર પડી? નેગેટિવ આવશે, બહાર નીકળે છે એટલે. આનું વિચલન છોડો, આનું વિચલન લો, બેનો સરવાળો કરો, કેટલો આવે? થીટા આવે. એમ કરીને સમથિંગ થીટા મળશે. ગણીએ કઈ દાખલો? પ્રેક્ટિસ માટે આપું છું, ટ્રાય કરી લેજો. ગણીશો ને? ચલો હવે અહીંયા બોલો, આની ગણતરી કરી લઈશું. આમાં શું કીધું છે? આકૃતિમાં દર્શાવ્યા 3 ક્રમિક પરાવર્તન થાય છે. કેટલા થતા હશે કંઈ ખબર નથી. તો એ પરાવર્તનમાં ટોટલ વિચલન કેટલું? ચલો એક કામ કરીએ, આ સ્ટેપ આપ્યું છે એને સમજતા જઈએ. પહેલું રે અહીંયાથી આવે છે, આમ જશે ને, બીજું આમ આવે છે, આ પ્રમાણે જશે અને અહીંથી ક્યાંક બહાર નીકળતું હશે. હવે જ્યાં જતું હોય ત્યાં આમ જશે, બહાર નીકળશે, આપણને કંઈ ખબર નથી. આ ખૂણો કેટલાનો? 60. આ કેટલો થયો? 30 થયો. બોલો પહેલાનું Δ1 કેટલો? અહીંયા જ લખી દો, I - 2I થાય. એટલે 180 - 2I અને કેટલા થયા? 180 - 60 થયા. 180 - 2 × 30 કેટલા થયા? ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જાય છે, આમ આવે છે ક્લોકવાઇઝ, બરાબર છે. તો CW થયો. બોલો અહીંયા બોલો હવે I2 કેટલાનો છે? 20. શું કરીશું? I માઇનસ થીટા 10 આવે તો 30 - 20 કેટલા આવ્યા? 10 થયા. 10 નો ખૂણો છે. તો હવે Δ2 કેટલો? 180 - 2I2 એટલે કે 180 કેટલા થયા ભાઈ? ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. આમ જાય છે સી, નીચે આવે છે, અને આમ જાય છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. પડે સમજ ને? થર્ડમાં બોલો, આ પોઝિશન પર પહોંચે છે. I કેટલો? I3 કેટલો?
કેટલો આવ્યો? આ 10 છે. 10 ઓછા 20 માઇનસ 10, એટલે આપણે ઉલટું કરીશું તો કેટલો આવ્યો? 10 આવી ગયો. પ્રકાશ બહાર જાય છે. બરોબર છે. મારી આકૃતિ ડ્રો કરવામાં થોડીક મિસ્ટેક છે, તો મારે શું કરવું પડશે બોલો? એ એવી રીતે આપાત થતો હોય કે જેથી આમ બહાર નીકળતો હોય, તો પ્રકાશ મારે શું કરવો પડે? અહીંથી આમ, અથવા આ ટાઈપે એવી રીતે એન્ટર કરવો પડશે. જે એક જ મિનિટ, ભાઈ હું અહીંયા તમને બતાવી દઉં છું કે અહીંયાથી આપણે આને જવા દઈએ તો જેથી સમથિંગ આ એંગલ બનતો હોય તો અહીંયા ક્યાંક, અથવા એક જ સેકન્ડ, આ પ્રમાણેનો ખૂણો બનાવી દો અને આને લંબ ધારી લઈએ છીએ કે આ રીતનો છે. તો હવે શું થયું? બહાર નીકળ્યો. ખબર પડે ને? તો હવે તમે જો પ્રકાશ આમ જાય છે અને નીકળે છે ક્યાં? આ તરફ. તો આનો ડેલ્ટા 3 કેટલો? 180 માઇનસ 2i. તો 180 160 જ આવ્યો ને? પણ એ ક્લોકવાઇઝ છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે? જાય છે આમ, નીકળે છે આમ. તો એ કન્ડિશનમાં કયો આવ્યો? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. ખબર પડી? હવે ટોટલ વિચલન બોલો. ટોટલ વિચલન તો ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા 1 પ્લસ ડેલ્ટા 2 પ્લસ ડેલ્ટા 3. કેટલા થાય? આમાં એક છે 160, આ એક બે CW છે ને, તો 160 160 કેટલા થયા? 3 માઇનસ 120 કેટલા આવ્યા? 200. બરોબર છે. તો એટલે ડેલ્ટા બરાબર કેટલા લખીએ કે? ખબર પડી છે કે સમજાવે છે? આવશે આઈડિયા? ઓકે. આ વસ્તુ થોડીક રિવિઝનમાં લેવાની જરૂર છે. તમને લાગશે કે એકવાર આઈડિયા આવશે આમાં બધામાં, કે કન્ફ્યુઝન થશે હજી? જો આમાં એવું કંઈ છે નહીં, પણ તમે લોકો પ્રેક્ટિસ રાખશો તો ક્લિયર થતી જશે. હું શાંતિથી ગણાવતો જઈશ, પણ ઉપયોગ આવતા જોઈએ. એક એવો જ બીજો પોઈન્ટ છે અહીંયા, કે ધારો કે આ મિરર છે, એમાં રેન ફેરવીએ છીએ. સમજો પહેલા પ્રકાશ અહીંથી એન્ટર થાય છે, કેટલા કોણે આપાત થાય છે? થીટા કોણે. આમ નીકળે છે થીટા કોણે. હું રેને અહીંયા ચેન્જ કરું છું, આ પ્રમાણેનો ચેન્જ કર્યો છે. આ ખૂણો બનતો હોય આલ્ફા, તો આ કેટલો થાય? આલ્ફા થયો. તો મને એમ કહો થીટાના કોણે જતો હતો, પછી મેં આમ લાવ્યો, તો ટોટલ આપાત કોણ કેટલો થયો? થીટા પ્લસ આલ્ફા. તો આઈ કેટલો થયો? થીટા પ્લસ આલ્ફા. તો આઈ બરાબર આર છે ને, તો આઈ કેટલો થયો? થીટા પ્લસ આલ્ફા. તો આઈ કેટલો થયો? થીટા પ્લસ આલ્ફા. બરોબર છે. હવે હું જ્યારે આનું વિકલન કરીને વેગ શોધું, તારું કે આપાત કોણ, આપાત રે છે ને એ આટલા કોણીય વેગથી ભ્રમણ કરે છે આપાત રે, અને પરાવર્તિત રે કેટલાથી ભ્રમણ કરશે, એવો કોન્સેપ્ટ આવે. તો એ વખતે સમજો આનું હું આમ ભ્રમણ કરાવું છું, તો આપાત રે શું થશે? વિરુદ્ધમાં ભ્રમણ કરે છે. દેખાય છે? એક કેવું થાય છે? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે છે. તો બીજું કયું ફરે છે? ક્લોકવાઇઝ ફરે છે. તો એટલે જ્યારે હું આવજો, હવે આ કન્ડિશનમાં થીટા તો કોન્સ્ટન્ટ રહેવાના, તો થીટાનું ટીની સાપેક્ષ વિકલન 0 થાય. પણ ડી આલ્ફા બાય ડીટી છે, ડી આલ્ફા અપોન ડીટી બરાબર. અહીંયા કેટલા રહ્યા? હવે આ ઓમેગા કોના છે? આપાતના છે. અને આ ઓમેગા કોના છે? રિફ્લેક્ટરના છે. પણ ફરક શું છે બેની વચ્ચે? માઇનસ છે. બંને એક વધશે તો બીજો શું થશે? ઘટશે. ટૂંકમાં એકમાં આ ડાયરેક્શન ક્લોકવાઇઝ, તો બીજો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. આ કોન્સેપ્ટ તો સહેલો છે, બરોબર. પણ હવે જે વાત કરું છું એમાં સમજો, અહીંયા આપણે આ ભ્રમણનું જ આપ્યું છે. હવે મિરરનું ફેરવીએ છીએ, બરોબર છે. અરીસાનું ફેરવવામાં આવે છે. તો સમજો અહીંયા કોન્સેપ્ટ થોડોક ડિફરન્ટ. બરાબર. હું આકૃતિ દોરવા જઈશ એટલામાં ટાઈમ પૂરો થશે. હું ફક્ત સમજૂતી તમને આપું છું કે તમે લોકો પહેલા વિચાર કરો કે બે એંગલ થીટા થીટાના હતા, આ રીતના રિલેશનમાં બે એંગલ થીટાના હતા. હવે અત્યારે હાલે એ જ છે, પણ મિરરને કેટલો ફેરવ્યો? આલ્ફા જેટલો ફેરવ્યો છે, બરોબર. અથવા આલ્ફા ગણો કે જે, હા, મિરર આલ્ફા જેટલો ફેરવ્યો છે. હવે આલ્ફા જેટલો મિરર ફરે તો અહીંથી આમ મિરર આલ્ફા ફરી ગયો. બોલો આપાત કોણ કેટલો થયો? જુઓ એક વસ્તુ સમજો, પહેલા તમે લોકો થોડુંક ધ્યાન આપશો, ખબર પડશે. અહીંયા હતો, પછી આલ્ફા ફર્યો, આ તો મિરર આપાત કોણ કેટલો થયો? થીટા પ્લસ આલ્ફા થયો, બરાબર. તો થીટા પ્લસ આલ્ફા થયો, તો પરાવર્તિત કેટલો થાય? થીટા પ્લસ આલ્ફા થઈ ગયો. ખબર પડી? બોલો મૂળ લંબ સાથે કેટલો ફર્યો?
જો મૂળ લંબ સાથે કેટલો ફર્યો તો આલ્ફા પ્લસ થીટા પ્લસ આલ્ફા, તો થીટા પ્લસ કેટલો ફર્યો કહેવાય? 2 આલ્ફા ફર્યો છે. નહીં ખબર પડી? એકવાર બતાવું, જો સમજો. પહેલા એ કેટલો ફર્યો ભાઈ? આમથી આમ આલ્ફા ફર્યો, તો આ લંબ આમ હતો તો કેટલો ફરી ગયો? આલ્ફા ફર્યો કે નહીં ટોટલ? અને એનો આખો ખૂણો કયો બન્યો? થીટા પ્લસ આલ્ફા. તો પરાવર્તિત એ કેટલું થઈ જાય? થીટા પ્લસ આલ્ફા થાય. બરોબર. હવે તમે એમ કહો કે ભાઈ મૂળ લંબ સાથે કેટલો ફર્યો? તો આ તો આલ્ફા હતો ને વચ્ચેનો વધારાનો કેટલો? થીટા પ્લસ આલ્ફા. ટોટલ કેટલો થયો? થીટા પ્લસ 2 આલ્ફા. ક્લિયર છો? હા, તો એના પરથી જ્યારે આપણે ડ્રો કરવાનો ટ્રાય કરીએ જ્યારે બી રિલેશન, તો એક વસ્તુ સમજો કે આનું જ્યારે વિકલન કરવું તો થીટા તો અચર રહેવાનો, 2 આલ્ફાનું વિકલન 2 ઓમેગા થઈ ગયું. દેટ મીન્સ એક રિલેશન આવ્યું કે ઓમેગા આઈ એટલે કે કોની થઈ? આપાત્રેની બરાબર કેટલા થઈ જાય? 2 ઓમેગા રિફ્લેક્ટર થશે. પણ ફરક શું છે? ફરકમાં એ છે કે બે એક જ દિશામાં ફરે છે. જો ખબર પડી કે નહીં? બે ક્લોકવાઇઝ છે એટલે મેં માઇનસ નહીં લખ્યું, પ્લસ થયું છે. હવે ખબર પડી છે આમાં કે થોડો આઈડિયા? તો આ કોન્સેપ્ટમાં અહીંયા આપણે ધ્યાન રાખી દઈએ. અહીંયા શું કીધું મેં? પહેલા કીધું ભાઈ આમાં મિરર એકલો રે ન ફેરવીએ ને તો શું થશે? આ થીટા જશે તો આમ આવશે, ખબર પડે ને? આને આમ લઈ જાઓ તો આ આમ આવે, અને આને આમ લઈ જવું તો એ શું થાય? નીચે જાય. પણ અરીસાન ફેરવાથી એવું નહીં થાય. અરીસાનથી ફેરવાથી બેનાય ખૂણા વધશે. ખબર પડી ગઈ છે? આમાં ઘટશે તો બેનાય ઘટશે. તો એ કન્ડિશનમાં આના ઉપર માટે શું લખ્યું મેં કે બેનોય કોણીય વેગ કેવો હોય? સરખો હોય, પણ એક પ્લસ હોય બીજો કેવો હશે? માઇનસ હશે. અને પેલામાં શું હતું? બેનો કોણીય વેગ એટલે ઇમેજ સોરી ઇન્સિડન્સ કરતા એનો કેવો થઈ જાય? ડબલ થઈ જશે. એટલે આપણે કેટલો ધાર્યો છે? આને લખ્યું છે 2 ઓમેગા આર. હવે જ્યારે પણ તમને એક વસ્તુ સમજો, ઘણીવાર શું આવશે આગળ જતા? મિરરને ફેરવીએ છીએ અને પેલા કે ઇમેજને ફેરવીએ છીએ. તો એ સિચ્યુએશનમાં થોડુંક ધ્યાન આપજો કે ઓમેગા આઈ બરાબર, અથવા ચલો એક કામ કરીએ, આગળ દાખલો આવે છે એક નાનો, એને જ જોઈ લઈએ તો એમાં વધારે ક્લિયર થઈ જશો તમે. આવ્યું છે આમાં ભાઈ? આને કેટલી ઝડપે ફેરવ્યો છે? ઓમેગાથી. અને આને કંઈક ફેરવવાનો છે, તો એ બેનું રિલેશન કઈ રીતે આવે? તો મેં તમને ઓલરેડી ડિસ્કસ કરીને તો સમજાવ્યું છે, બરોબર છે? કઈ રીતથી ભ્રમણ કરશે? તો આ ધારો કે જે ભ્રમણ કરે એટલું જ શું કરશે? આ ઓપોઝમાં ભ્રમણ કરે, બરાબર? અને આના કેસમાં શું હોય? મિરર ફરતો હોય ને એના કરતાં એ ડબલ ફર. ઓકે, હવે તમે લોકો અહીંયા ઓબ્ઝર્વ કરીને કહેજો આ કેટલો ફરે છે? 10 ડિગ્રી, બરાબર? આ 10 ડિગ્રી ફરશે અને આ કેટલાનું ફરે છે? 20 ડિગ્રી. થોડું તમે ગણશો, 2 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું કે એને શું કીધું છે? પરાવર્તિત કેટલા ખૂણે ફરતું હશે? પરાવર્તિત કેટલા ખૂણે ફર? જો એક જ મિનિટ. આના આ કે આ 10 થી ફરે છે અરીસો, તો આ રહ્યું એ 40 ફરવાનું. 40 ફરી લે કે નહીં? થીટા પ્લસ 2 આલ્ફા એટલે 2 આલ્ફા. અથવા તમે એક વસ્તુ સમજાવો, હું તમને આખી મેથડથી કહું છું. ચલો, આ એ કેટલો થયો? અહીંયા આપણે અલગથી ડ્રો કરી લઈએ. 2 મિનિટ સમજજો, ક્લિયર થશે આખું. આ 30 થાય. હવે એ શું થશે? આ 20 ફર્યું એટલે આ આમ આવી ગયું છે, તો આ કેટલાનું હશે? આની સાથે કેટલું થયું? થીટા પ્લસ 2 આલ્ફા હતું કે નહીં? બરોબર, થીટા પ્લસ 2 આલ્ફા હતું એટલે એ કેટલું થયું ભાઈ? 70 નું થયું. હવે શું થશે ખબર છે? આ 10 આમ ફરશે, આ 10 આમ ફરશે, તો આ મિરર શું થાય? આયરું પાછું આવે કે નહીં? આમ જાય તો આ શું થાય? પાછું આવે. તો આખામાંથી પાછું આવશે ને, તો ટોટલ શું થયું? 60 થઈ. ખબર પડી છે આમાં? તો થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે આટલો 2 પોઈન્ટ. એક આ મિરરનો અને આગળનો એક પોઈન્ટ મેં બતાવ્યો, થોડા કોમ્પ્લેક્સ છે, પછી એટલું બધું અઘરું નહીં. અને આના માટે હું માનું ત્યાં સુધી એમાં શું છે, કારણ એટલું કહું છું કે ક્યાંક ને ક્યાંક આનો ઉપયોગ આવે છે નાના મોટા અંશે. તો તમે લોકો પહેલાં સમજી લો, તો પછી એના માટે થોડુંક એક ટેબલ બનાવી દેવું પડશે, 2-4 દાખલાઓનું. ભાઈ આને આ રીતે જ ગણાય છે, આને આ રીતે જ ગણાય છે. પછી માઇન્ડમાં એકવાર સેટ થશે. પહેલી વખતે બેઠા હોય, કદાચ સમજતા હોય તો થોડી વાર લાગે, અને તમને લાગે તો મને કાલ કહેજો, હું કાલ ફરી આઈડિયા આપીશ.
બરોબર છે, એનાથી કોઈ ફરક નહીં પડતો, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. ફરી બતાવું છું, અહીંયા શું થયું બોલો, આ કેટલાય ફર્યું? 30 આ 10 ફર્યું, તો આ 10 ફરવાનું, પણ ક્યાં આવશે? આમ ફરે, બરોબર ને? આ બે નજીક આવે, 10 ફરશે, એટલે 10 મારો ઓછો કરવો પડશે, એ છેલ્લે ઓછો કરી દઈશું. હવે અહીંયા શું થયું? આને મેં 20 ફેરવ્યો, તો આર્યો અહીંયા 40 ફરી જશે, તો 40 વત્તા 30 70 થયા, અને એમાંથી આનો 10 બાદ કરી નાખો એટલે 60 આવે. હવે ક્લિયર? સેમ અહીંયા સમજો, આ એક્ઝામ્પલમાં વસ્તુ અને પ્રતિબિંબનો ટોપિક આવે. ચલો અહીંયા થોડાક દાખલાઓ કદાચ પાછળ હશે, ઠીક છે, એમાં જો આવતું હોય. હવે બેઝિક વસ્તુઓ છે, થોડી થોડી સમજતા જઈએ, આમાં કોઈ મોટી વસ્તુ નથી. ચલો આમાં કઈ વસ્તુ હશે ભાઈ? આ વાસ્તવિક વસ્તુ છે, તો પ્લેન મિરર પ્રતિબિંબ પાછળ આપે, બરોબર છે? તો પ્રતિબિંબ કેવું મળે? આભાસી મળે. ઓકે, અહીંયા જુઓ, આ કઈ વસ્તુ હશે? જે બી હોય વાસ્તવિક છે, અને એના કારણે પ્રતિબિંબ પાછળ મળતું હોય તો કેવું થશે? આભાસી હશે. વાસ્તવિક આભાસી પ્રતિબિંબમાં શું ફરક ભાઈ? પ્રતિબિંબ પડદા ઉપર લઈ શકાય ને પેલા પડદા ઉપર ના લઈ શકીએ છીએ. ઠીક છે, આ કઈ વસ્તુ છે? અહીંયા જો રે આમ આવે છે, તો આ કયું પ્રતિબિંબ થયું? આભાસી વસ્તુ થઈ ભાઈ. જો અહીંયા તો તમને બતાવું છું, એક વસ્તુ સમજવાનું ટ્રાય કરો. અહીંયા ભલે એમને જે લખ્યું આભાસી પ્રતિબિંબ, એનો મતલબ નથી રે આમ આવે છે કે નહીં. તમે લોકો થોડુંક સમજો, રે આમ આવશે. હવે આમ આવે છે તો ક્યાં કોન્સન્ટ્રેટ થાય છે? પાછળ જઈને. તો વસ્તુ ક્યાં છે? હા, અને એને અહીંયા પ્રતિબિંબ આપ્યું, તો એ કયું થયું? વાસ્તવિક થયું છે. સમજ આવશે? એવા ઘણા બધા થતા હશે. જેમ કે તમે લોકો ઓબ્ઝર્વ કરો, પ્લેન મિરરનો એક કોન્સેપ્ટ છે કે અહીંયા વસ્તુ છે, બરાબર છે? તો એ રિફ્લેક્ટ થઈ અને આ બહાર જશે, અને ફાઇનલ પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે? ડી અંતર. તો અહીંયા કેટલા અંતરે આપ્યું? ડી અંતરે. તો આ વસ્તુ થઈ, આ એનું આભાસી પ્રતિબિંબ થયું છે. ચલો મને અહીંયા કહેશો કે આ 0 0 0 આગળ મિરર મૂક્યો છે ને, બિંદુવત વસ્તુ અહીંયા છે ને, સમતલ અરીસો YZ સમતલને સમાંતર x બરાબર 2 આગળ છે. ઓકે, ઓબ્જેક્ટ અહીંયા છે, મારી ભૂલ છે, ઓબ્જેક્ટ અહીંયા છે, મિરર અહીંયા મૂક્યો છે, ઇમેજ અહીંયા મળે. ઇમેજના યામ કયા હશે? આ અંતર 2 છે, તો આ 2 જ થાય, તો આ કેટલા થયા? ઇમેજના યામ કેટલા થયા? 4 0 0. અહીંયા શું બતાવ્યું છે જુઓ, આ પ્રતિબિંબના યામ કેટલા? પ્રતિબિંબના યામ કેટલા? તો આ ઓબ્જેક્ટ છે, બરોબર છે? હવે તમે મને એવું કહો કે આ ઓબ્જેક્ટ હોય, આ ડિસ્ટન્સ d છે, તો પ્રતિબિંબ કઈ રીતે નક્કી કરે છે? વાસ્તવમાં પ્રતિબિંબ લંબ અંતર જોવે છે. જો સમજો, અહીંયા આ કયું અંતર જોવે છે? લંબ અંતર ચેક કરે છે. તો અહીંથી આ ડિસ્ટન્સનું આપણે મહત્તમ, મતલબ કે પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ હોય ને એ જોવાનું હોય. તો મિરરથી આનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ કયું આવે ભાઈ? આ આવશે. અને મેં તમને કીધું હતું કે આ કર્ણ છે, તો આ કેટલો થયો? d sin θ. તો આ એ કેટલો થાય? d sin θ. થઈ ગયું એટલું? હવે આ d sin θ છે, આ બે ત્રિકોણ તો સરખા જ થયા, તો આ અંતર d છે, તો આ કેટલો થયો? d થયો. આના યામ કેટલા આવ્યા? ઇમેજ અહીંયા મળે છે, કયા? x અક્ષ ઉપર 0 d. ખબર પડી? હવે આમાં બનાવશો, આ ડી છે. ચલો હું અહીંયા તમને બતાવું છું. આ સ્ટેપ છે ને, અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ. આ કેટલાનો ખૂણો છે? 30 નો. આ ડિસ્ટન્સ ડી છે, ઓબ્જેક્ટ અહીંયા છે, લંબ ડ્રો કરો. આ કેટલા આવ્યા? તો આ કેટલા? d/2 કહેવાય ને, એટલે d/2 થયા. તો આ કેટલા હશે? d/2. ઠીક છે, યાદ કરો, થોડો અંદાજ આવે. પ્રતિબિંબ અહીંયા મળે છે, ઇમેજ અહીંયા મળ્યો, તો આ ડી છે, આ ડી છે, આ કેટલો આવ્યો? ડી આવ્યો. આના યામ કેટલા? ખૂણો 60 નો થયો, બરોબર? તો આઈ ના યામ કેટલા આવ્યા? યાદ આવે છે? d cos 60 d sin 60. d cos 60 કેટલા? d/2 અને √3/2d. પડે છે સમજ કે બાઉન્સર જાય છે? ખબર પડી? નહીં ખબર પડી? જો અહીંયા સમજો, આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? d છે, આ ઘટક તે d/2 કીધો, તો આ d/2 છે, તો આ લંબ અંતર d/2 થયું, તો એનું પ્રતિબિંબ પાછળ d/2 એ મળે કે નહીં?
હવે આ ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું ડી, આ ડી છે, આ ડી છે, આ ખૂણો 30 નો તો આ 30 નો, તો 60 નો થયો, તો સમબાજુ ત્રિકોણ બન્યો. સમબાજુ ત્રિકોણ બને તો આના આયામ કેટલા? એ તો આપણે કયા ચેપ્ટરમાં 11th માં આવતું હતું, ડી cos 16 ડી sin 60, બરાબર. એનસીઆરટી કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો. પછી પડે સમજ? હવે એ જ ઓકે અહીંયા ગણીને બતાવ્યું છે. મે બી તમે લોકો આ રીતે બહુ લાંબુ ના કરતા, નહીંતર આમાં તો ખોવાઈ જવાય, બરોબર છે. એક્ઝેક્ટ વસ્તુ મેં તમને કહી એ પ્રમાણે સમજાવો. ચલો, એક વસ્તુ 1 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી, આના માટે આપણે વેગને સમજી લઈએ. વેગનો કોન્સેપ્ટ થોડોક સમજો. તમે લોકો એક જ રિલેશન ધ્યાન રાખો. આ વસ્તુને આ મિરર છે, બરોબર. અહીંયા ઓબ્જેક્ટ છે, અહીં શું બનતી હોય? ઇમેજ હશે. હવે તમે લોકો જોવા જશો તો આ કોની વેલોસિટી થઈ? ઓબ્જેક્ટની વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મિરર. આ કોની વેલોસિટી થઈ? આમ આવે છે ઇમેજની વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મિરર, બરોબર. બે કેવા હશે? ઓબ્જેક્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મિરર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇમેજ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મિરર. સમાન પણ માઇનસમાં હશે. સાપેક્ષ ગતિ આવડે છે ને? ચલો, આનું શું લખાય? વીઓ માઇનસ વીએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વીઆઈ માઇનસ વીએમ. થયું આ રિલેશન? મિરર સ્થિર હોય, જ્યારે મિરર સ્થિર હોય તો એ વીએમ 0 કરી દો, તો શું થઈ ગયું? વીઓ બરાબર માઇનસ વીઆઈ. અને એ તો દેખાય છે અરીસામાં, આપણે 10 ની સ્પીડે જતા હોય, સામે 10 ની સ્પીડે આવતું દેખાય છે. પણ ધારો કે મિરર ગતિ કરતો હોય તો એની લખવાની અંદર કિંમત. આ સૂત્ર કામ લાગશે એ વખતે. કયું થયું ભાઈ? યાદ રહે એવું જ છે. કયું થયું? VOM એટલે ઓબ્જેક્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મિરર બરાબર માઇનસ ઇમેજ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મિરર. ઠીક છે. ચલો, અહીંયા મને કહો. હવે જો વસ્તુ એકના વેગથી ગતિ કરવાનું શરૂ કરે, અરીસો સ્થિર છે, તો પ્રતિબિંબનો વેગ કેટલો? માઇનસ આઈ, બરોબર છે. ગણી એકસો લખાવું? -1 થશે. તો વેલોસિટી ઓફ ઇમેજ ઇક્વલ ટુ કેટલા લખાય? -1 આઈ કેપ. ઓકે, અહીંયા આ કોન્સેપ્ટ છે ને એ બી સારો છે કે એને આપણે થોડુંક ક્લિયર કરી લઈએ એકવાર, અને પછી આખો અંદાજ આવશે કઈ રીતે છે. ધારો કે આખો માણસ ઊભો હોય અને એનું પ્રતિબિંબ જોવું હોય તો કેટલા અરીસાની જરૂર પડે? કેટલી લંબાઈના અરીસાની? તો થોડુંક ધ્યાન આપશો, ખબર પડશે તમને. માણસ આખો મતલબ કે અહીંયા એનું આંખ છે, ઉપર માથું છે, બરાબર. એનું ડિસ્ટન્સ એક્સ છે અને નીચે કેટલું છે? વાય છે. તો અહીંયા તમે લોકો જો કોઈ પણ રે અહીંથી આપાત થાય તો એની આંખમાં જવું જોઈએ ને? હા, તો અહીંથી આપાત થશે. અરીસો આટલો લાંબો છે, ગમે એટલો હોય, આપણે એનાથી મતલબ નહીં, પણ હું તમને કોન્સેપ્ટ સમજાવું છું, પછી તમે લોકો ઉપયોગ સમજી શકશો. અહીંથી નીકળશે, એની આંખમાં જશે, તો એનો મતલબ આ બે ખૂણા સરખા, તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે? y/2 થાય. જો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું જે અહીંયા લખ્યું છે y/2 ડિસ્ટન્સ છે. હવે નેક્સ્ટ એના પછી જુઓ, એના માથાનું ડિસ્ટન્સ ઉપરથી x છે, તો એ અહીંયા અથડાશે, આમ થઈને અહીંયા આવે, તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું? x/2. હવે માણસ કેટલા ઊંચાઈનો છે ભાઈ? y + x. તો કેટલી લંબાઈનો મિરર હશે તો એનું પ્રતિબિંબ આપી દેશે? કેટલી લંબાઈનો મિરર હશે તેને પ્રતિબિંબ આપી દે? y + x/2 નો મિરર હોય એટલે માણસની હાઈટ ડિવાઇડેડ બાય 2, તો પ્રતિબિંબ આખું આપી દેશે એને જોવાય એવું. કેટલી ઊંચાઈએ રાખવું પડે એને? તો આટલી હાઈટ પર રાખવો પડશે. આ બે સ્ટેપ યાદ રાખો, તમને ખબર પડી જશે. માણસની માથાથી લઈને ટોટલ ઊંચાઈ ડિવાઇડેડ બાય 2 કરો, એટલી લંબાઈનો મિરર જુઓ, અને કેટલી ઊંચાઈ પર રાખવો જોઈએ? તો આંખથી માથાથી અંતર નહીં, આંખથી અંતર છે નીચેનું, બરોબર છે. અને એનું અંતર જે હોય એનું અડધું કરીએ એટલી હાઈટ પર રાખવાનું. બોલો, ક્લિયર છો હજી કે કન્ફ્યુઝ થાય છે? આ પોઈન્ટ લખેલા હશે ને તો યાદ રહેશે. ધીરે ધીરે સમજીને યાદ રાખવાનું છે અમુક પોઈન્ટ્સમાં. અહીંયા સેમ કોન્સેપ્ટ છે એટલે એમાં ટાઈમ પાસ નહીં કરતો. હવે તમે લોકો આની ગણતરીમાં કહીએ કે ભાઈ આપણી પાસે આ મિરર છે, આખું પ્રતિબિંબ આપશે કે નહીં આપે? તો અથવા કેટલું દેખાડશે? જો આ એની 2 મીટરની લંબાઈ છે, સમજી લો, ફક્ત થોડુંક ધ્યાન આપો. 2 મીટર લંબાઈ છે, એમાંથી 0.25 એનો માથાનો ભાગ છે, અને આ 1.75 શું થયું? એના પગનો ભાગ છે, આંખથી લઈને પગનો ભાગ છે.
તો પહેલા તો મને એમ કહો મિરરની કેટલી ઊંચાઈ રાખવો પડે? 1.75 ભાગ્યા 2, બરાબર છે. અને મિરર જોઈએ કેટલી લંબાઈનો? તો આખો ટોટલ 2 ભાગ્યા 1 એટલે 1 મીટરનો જોવો. બસ આટલું જ પૂછે છે. ખબર પડી છે હવે? ઓકે. એક બીજો કોન્સેપ્ટ આવશે એ હું સીધું જ તમને યાદ કરું છું કે બીજું કંઈ વધારે લખાવતો નથી, કારણ કે આમાં અમુક વસ્તુઓ સીધું લખવા જશો. અથવા એક કામ કરો, હું તમને કાલના લેક્ચરમાં તમને એની ડિટેલ લખાવી દઈશ, આકૃતિ લઈને જઈશ એટલે મારે ડ્રો નહીં કરવી પડે. આ ખબર પડી ગઈ ભાઈ? ઠીક છે, જવા દઉં છું. હવે તમે આના બધા પ્રતિબિંબ શોધી આપશો મને. આ કેટલી ઝડપે આવશે? આ વીની ઝડપે જાય છે, તો પ્રતિબિંબે કેટલી ઝડપે આવે? પહેલામાં બોલો તો. આ વીની ઝડપે જાય છે ઓબ્જેક્ટ, તો ઇમેજ શું થશે? માઇનસ વીની ઝડપે આવશે. અહીંયા ઇમેજ વીની ઝડપે જાય છે, સોરી મિરર વીની ઝડપે આવે છે, તો શું લાગશે? માઇનસ વીની આવશે. તમે સામાન્ય વિચાર કરો, તમારી તરફ આવતો હોય તમને શું લાગશે કે પ્રતિબિંબે આપણી તરફ આવે છે? અને તમે લોકો કેલ્ક્યુલેટિવ લખવા જતા હોય કયું લખીએ બોલો? અહીંયા લખી આપું તમને. વેલોસિટી ઓફ object minus mirror is equal to minus image mirror. ઠીક છે, ચલો ડેટા લખો. થોડોક ભૂલ હશે તો દેખાશે તમને કયું આવશે, બરાબર. આ કેટલા છે? 0. માઇનસ વીએમ કેટલા? આ બાજુ આવે છે ને, એટલે આપણે માઇનસ વી કરી દઈએ, કારણ કે સંખ્યા રેખાની વિરુદ્ધમાં આવે છે, તો એટલે માઇનસ વી છે. ઠીક છે. માઇનસ કેટલા? વીઆઈ, એ આપણે શોધવા છે ને, ઇમેજ વેલોસિટી. અને અહીંયા શું કરીશું? માઇનસ વી. ટોટલ જો 2v થશે. થાય છે 2v? તમને કેટલું લાગ્યું હતું? વી જ આવ્યું હતું ને? એ ભૂલ થશે એટલે સમજો થોડું. જો વીઆઈ કેટલો આવ્યો? અહીં જો આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થયું, આ એ કેવું થશે? પ્લસ થાય, પણ આ માઇનસ ફરી માઇનસ બનાવશે, આ બાદ જાય એટલે કેટલું થઈ જશે? 2v થશે. પણ કેવા આવશે? માઇનસ થશે. ક્લિયર થયું છે ને હવે? ઓકે. આનું શું કહે? સી ઓપ્શન. જો એ સૂત્ર લખી દઉં, વીઓ માઇનસ વીએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વીઆઈ માઇનસ વીએમ. લખાવો તમે. વીઓ કેવા છે? વી છે. વીઓ કેટલા છે? માઇનસ વી. આ કેટલા? વીઆઈ શોધવા છે આપણે, માઇનસ વી. સાદું રૂપ આપી દો, જવાબ આવી ગયો છે. આ કેટલા થાય? પ્લસ 2v. અને આ બાજુ આવીને 3v કરી દેશે. આવી ગયું છે. આમાં શું થશે? મિરર √2v થી આમ જાય છે, સોરી ઓબ્જેક્ટ, અને મિરર છે એ v થી આમે આવે છે ને આમે જાય છે. ચલો એક કામ કરું, પાછળના આકૃતિમાં ડ્રો કરાવું છું. સારા દાખલા આપ્યા છે ભાઈ. ઓબ્જેક્ટ √2v થી આ 45 નો એંગલ છે, તો આ કેટલો હશે? v હશે. આ વી હશે ઓબ્જેક્ટ. મિરરની હાલત એવી જ છે, બરોબર. એ શું થાય છે? આમ આવે છે v થી અને આમ જાય છે v થી. વાય અક્ષમાં તો તમે લોકો એક વસ્તુ સમજો, વાયમાં તો શું થાય છે? મિરર જાય કે ના જાય શું ફરક પડવાનો છે? બરોબર છે, કારણ કે પ્રતિબિંબ. હવે મિરરને તમે આમ ઉપર લઈ જાઓ, તમે ઉપર જતા હો, ખ્યાલ આવે છે મારે કહેવાનો? મિરર ઉપર જતો હોય અને આપણે ત્યાં જોઈએ ને પ્રતિબિંબમાં, તો કોઈ વાય અક્ષમાં કોઈ ફરક નહીં પડવાનો. વાય અક્ષની ગણતરી પ્લેનમાં કરો ના કરો કોઈ ફરક નથી, પણ એક્સ અક્ષની કરવી પડશે. તો એક્સ અક્ષની કેટલી આ વી છે, આમ આવતો તો 3v આવતી હતી, બરોબર છે. તો જે ઇમેજની વેલોસિટી હશે એ કેટલી હશે? એક્સ અક્ષ ઉપર કેટલી? -3v હશે. બાઉન્સર જાય છે, ઊંઘ તો નહીં આવતી ને? અડધા ઊંઘી ગયા છો એટલે આઈઆઈટી નું ભણાવવું એવું લાગે છે? નોર્મલ છે યાર, બરોબર છે. આ બધું ઉપયોગમાં આવે જ છે. કેટલું આવશે? -3v. અને મને એવું લાગે છે અમુકમાં ઉપર કેટલું જાય છે? v થી જશે. તો એ બંને કન્ડિશનમાં આની વી લખવાની. તો વાય અક્ષ ઉપર કેટલા આવશે? v થી જશે. પણ વાહ, ખબર પડી છે આમાં?
ઓકે, તો આ સ્ટેપ આપણને જોવા મળ્યું છે. અચ્છા, જો હમણાં ત્યાં ના ગણ્યું, હમણાં ગણ્યું ત્યાં આ ના ગણ્યું એટલે મેં નહીં ગણાવ્યો, બાકી તો ગણાવી દઉં તમને, ખબર પડી કે નહીં. અને વાય એક્સ ઉપર તો જે રીતે આ જાય છે એમ ઇમેજ જવાની. ક્લિયર છો? ઓકે, આમાં આપણે બહુ ટાઈમ પાસ નહીં કરીએ, તમે લોકોને થોડો યાદ હશે અને ખબર બી છે અમુક વસ્તુઓની કે ભાઈ છતાંય બતાવું છું. આપણે પહેલાં આવી કન્ડિશનમાં જો વચ્ચે ક્યાંક ઇમેજ મૂકી હોય અને વચ્ચે ક્યાંક ઓબ્જેક્ટ મૂક્યો હોય પછી કે કેટલા નંબર ઓફ ઇમેજ બનશે, બરાબર? તો બીજી કોઈ માથાકૂટ કરવા નહીં આપણે. અહીંયા પહેલાં તો એ જોવાનું આનો ખૂણો કેટલો છે, થીટા થયો ને એ બે વચ્ચેનો, તો 360/θ કરી દેવાનું. 360/θ જુઓ એ બેકી સંખ્યા હોય તો પ્રતિબિંબની સંખ્યા ઓછા 1 કરીને લખી દેવાની. 360 - θ 360/θ -1 એક ઓછા કરો. જેમ 4 આવે છે તો બેકી સંખ્યા થઈ ને, તો પ્રતિબિંબની સંખ્યા 3. પછી ધારો કે એકી સંખ્યા હોય તો એ જોવાનું કે પ્રતિબિંબ બેની વચ્ચોવચ પડ્યું છે. જો વચ્ચોવચ પડ્યું હોય ને તો એ એક ઓછું કરીને લખી દેવાનું. પણ જો અસંમિત રીતે પડેલું હોય જેમ કે અહીંયા બતાવ્યું છે તો પછી 360/θ લખી દેવાનું. સમજ આવી મારે કહેવાનું? જો હું તમને પહેલા બતાવું છું, જો 490 છે તો 360/90 કરે એટલે 4 આવ્યા, બેકી સંખ્યા તો આપણે આંખો મીચીને લખી દેવાનું, પ્રતિબિંબ 3 મળશે, 4 - 1. પણ ધારો કે સમજો 5 આવે છે અને પ્રતિબિંબ વચ્ચે પડેલું છે તો એ શું કરવાનું, એક ઓછો કરી દેવાનો, 4 મળશે, 5 - 1 એટલે 4 આવ્યા. અને ધારો કે વચ્ચે નહીં પડ્યું તો પછી જે હશે એને આપી દેવાનું. કેટલા મળતા હશે? 5 જ મળતા હશે. હવે સમજ આવે છે? ઓકે, ચલો અહીંયા મને કહો આમાં શું મળશે? 60નો ખૂણો છે, વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યો છે, 360/60 એટલે 6 આવ્યા, પણ વચ્ચે મૂક્યો છે એટલે 5 આવશે. હવે બોલો, માણસ સમતલ અરીસા તરફ 2 ની ઝડપે જાય છે તો પ્રતિબિંબનો માણસની સાપેક્ષ ઝડપ કેટલી? 4 આવે. જો માણસ આમ જાય છે પ્રતિબિંબની તરફ તો પ્રતિબિંબે આમ આવતું હોય, માણસ 2 ની ઝડપે જાય, પ્રતિબિંબે 2 ની ઝડપે આવે, પણ એ બધું ગ્રાઉન્ડની સાપેક્ષ થયું. પણ માણસની સાપેક્ષે આપણે સ્થિર ઉભા રહીએ તો આ કેટલાની ઝડપે આવે? 4 ની ઝડપે થાય. બરોબર કે હજી નહીં ખબર પડી? ખ્યાલ આવશે ને કોઈ પણમાં? તો આ 4 ની ઝડપ આમાં રાઈટ થશે. હવે અહીંયા કયું છે? દિવાલ પર ઘડિયાળ છે. હું આની એક પેટર્ન કહું છું, ક્યાંક ના ક્યાંક દેખાય તમને મોડ્યુલના પેપરોમાં કે આપણે પેપરમાં ક્યાંક આવે તો સમજી લો. 4:20 વાગ્યા છે અને કે અરીસામ જોઈએ તો કેટલા દેખાશે? કશો વાંધો નહીં, 4:20 તો દોડતા તો આવડે ને આપણને, બરોબર? કેટલા આવે ભાઈ? 4 અહીંયા હશે, બરોબર? અને એ સેકન્ડ કાઢો મિનિટ કાઢો બે અહીંયા જ હશે, બરોબર? હવે તમે કદાચ આ તો સીધું બતાવ્યું છે કે 4:20 આસપાસમાં આટલું જ છે, પણ તમારે એને શું કરી દેવાનું, કંઈક પેપર ઉપર ડ્રો કરીને ઊંધું કરીને જોઈ લેજો, તમને ટાઈમ મળી જશે. આ બધી માથાકૂટમાં ના જતા કયો કેટલામાં આવે છે ઇમેજના કન્ડિશનમાં ખ્યાલ આવે છે. નોર્મલ પેપર પર ડ્રો કરી લેવાનું, ઉલટું કરીને જોશો કેટલા વાગ્યા છે તમને ખબર પડી જશે કયા ટાઈમ આવ્યો છે, કારણ કે એ જ થશે. હવે અત્યારે ના કરો પ્રેક્ટિકલ, સમજો મારો કહેવાનો અર્થ, ખ્યાલ આવશે? અહીંયા તમે લોકો ડ્રો કરો, પેપરમાં થોડુંક રિવર્સ કરીને જોશો, કારણ કે આ બધી માથાકૂટ કરવાનો મતલબ નથી. અહીંયાથી આને કેટલા લાગ્યા છે અને કેટલા આવ્યા છે ને એ નહીં જોવાનું, ટ્રાય કરી લેજો, આવી જશે જવાબ. હવે નેક્સ્ટ એના પછી જુઓ, આ સિમ્પલ છે. મને કહેશો વસ્તુ 0.5 મીટર ઊંચી છે, અરીસાની સામે 0.2 મીટર અંતરે છે, રચાતા પ્રતિબિંબનું પરિમાણ કેટલું થાય? વસ્તુ 0.5 મીટર ઊંચી છે, અરીસાની સામે 0.2 મીટર અંતરે છે, પ્રતિબિંબ કેટલું થાય? ઓકે, 0.5 જ આવે. સમતલ અરીસો તો જેટલી હોય એટલી ને એટલી જ હાઈટ આપે છે. ઓકે, બીજી એક વસ્તુ બતાવું છું, આમાં ક્વેશ્ચન નહીં પૂછ્યો પણ હું બતાવું છું. વસ્તુ 0.5 મીટર ઊંચી છે, અરીસો 0.2 મીટરનો જ છે, પ્રતિબિંબ કેટલું આપશે? પ્રતિબિંબ કેટલું આપે? 0.2 મીટર આપે? 0.5 જ આપે. નીચા નમીન જુઓ, આખું પ્રતિબિંબ પૂરું દેખાશે, ભલે એની પાસે જગ્યા નહીં એટલે એ બતાવી નહીં શકતો, ખ્યાલ આવે છે? તમે અહીંયા અહીં જુઓ તો તમને શું લાગશે? પ્રતિબિંબ પૂરું દેખાશે નીચેથી જોઈએ તો, ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ ઓછો છે એનો.
ઓકે, હવે બોલો અહીંયા કહ્યું છે બે સમતલ અરીસા 40 ખૂણે રાખ્યા છે. એક બિંદુવત વસ્તુ હમણાં મેં કીધું ભાઈ વચ્ચે સમમિત હોય તે રીતે મૂકે. 360 ભાગ્યા 40 કરો, કેટલા આયા? 9 આયા. વચ્ચે મૂકેલી છે. પ્રતિબિંબની સંખ્યા કેટલી? 8. બોલો, એક છોકરો સમતલ અરીસાની સામે ઊભો છે. અરીસાથી કેટલા અંતર દૂર છે? 0.3. હાથનું પ્રતિબિંબ જોવા માટે આંખને ક્યાં કેન્દ્રિત કરે ભાઈ? ચલો, આ મિરર છે, છોકરો અહીંયા ઊભો છે, બરોબર છે. આ કેટલું ડિસ્ટન્સ છે? તો એનું પ્રતિબિંબ ક્યાં દેખાતું હોય ને? કેટલું ક્યાં કોન્સન્ટ્રેટ કરશે? અહીંયા જોશે ને. ક્યાં આવે? 0.6 કોન્સન્ટ્રેટ કરશે. ખબર પડે છે? ચલો, એક સમતલ અરીસો તમારી તરફ 10 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના વેગથી આવે. તમે પ્રતિબિંબ જોઈ શકો છો. તમારું પ્રતિબિંબ તમારી તરફ કેટલા વેગથી આવતું દેખાય? 20 આવે, બરોબર. ખબર પડે છે કે બાઉન્સર જાય છે? ઓકે, સમતલ અરીસાથી 3 મીટર અંતર રહેલ પ્રતિબિંબનો ફોટોગ્રાફ લેવો છે. સમતલ અરીસો છે, એનાથી 3 મીટર દૂર રહેલી વસ્તુ છે. 3 મીટર દૂર રહેલી વસ્તુનો ફોટોગ્રાફ લેવો છે. કેમેરો કેટલા અંતરે છે? 4.5. તો ક્યાં કેન્દ્રિત કરવો પડે? બોલો, આ ઓબ્જેક્ટ છે તો ઇમેજ ક્યાં મળશે? 3 મળે. તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું? તો મને ક્યાં કોન્સન્ટ્રેટ કરવો પડે? અહીંયા. 3 ને 3 6 ને 1 7.5. કે છે ડી ઓપ્શન થશે. પડે સમજ ને હવે? ચલો, અહીંયા સમતલ અરીસાની સામે 180 મીટર ઊંચાઈનો માણસ ઊભો છે. આંખ જો, હવે સમજો, આ ટોટલ હાઈટ કેટલી એની? આંખ ક્યાં છે? 170. મોઢે કહી દો કેટલી લંબાઈનો અરીસો જોવો. લંબાઈ અરીસાની x + y/2 હતું કે નહીં? એટલે કેટલા આવે? 180 ભાગ્યા 90 મીટરનો અરીસો જોવો, બરોબર છે. હવે બીજી વસ્તુ, કેટલી ઊંચાઈએ રાખવો જોઈએ? 175/2. 2 જવાબ આવી ગયા. ખબર પડી છે? આણે શું માગ્યું છે એ જુઓ. સમતલ અરીસાની કેટલી ઓછામાં ઓછી લંબાઈ જોઈએ? તો કેટલી જુઓ? 90 જોઈએ. પડે ને સમજ? હવે અહીંયા જોઈ લો. આ માણસ, આ મોડ્યુલના એક્ઝામ્પલ છે. મેં લીધા એટલા માટે છે મને ખબર હતી તમે લોકો નહીં ગણી શકો. પછી બધી જ ડિફિકલ્ટી લાઈન મૂકી દેશો મારા આગળ. બેટર છે એના કરતાં હું પહેલાં ગણાવું છું. તમે લોકો ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો. મોડ્યુલમાં આપેલા છે, બરોબર છે. જે ડીપીપી છે ને આપણી, એમાં આપેલા છે. મતલબ તમને જે રેસના, બરોબર છે, એમાં બધા જ છે અવેલેબલ. હવે જો આ માણસ આમ જાય છે, પ્રતિબિંબનો વેગ કેટલો? બે જ મિનિટ સમજાવો, એક જ મિનિટ. જો આ સ્ટેપમાં જતું હોય તો હું અહીંયા ડ્રો કરું છું. આ થીટા છે. આ પોઈન્ટ સમથિંગ v વેલોસિટીથી જાય છે. તો મારે આના 2 ઘટક પાડવા પડશે. જો સમજો, આ ખૂણો થીટા થયો ને, આ દિશાનો ઘટક પાડું. આ કયો પાડીશ? v sin θ. હવે તમે જો આમ જાય છે તો ઇમેજ ઓબ્જેક્ટ અહીંયા છે. ઇમેજ હશે એ આમ જતી હશે v sin θ થી, અને આર્યો વેગ તો આમ જ જતો હોય. ખબર પડી મારે કહેવાનો અર્થ? જો આમ જાય છે તો આમ જશે. મેં લંબ ઘટકો પાડ્યા. કોને? અરીસાને લંબ ઘટકો. તો આનો v cos θ, આ v sin θ. તો v sin θ આમ જશે, v cos θ આમ જશે. હવે તમે એક વસ્તુ વિચાર કરો કે આના 2 ઘટક પાડ્યા છે. હવે આપણે આ છે ને એના આમ જોવો છે, એને એક્ઝેક્ટ x અને y માં ઘટક પાડવા છે. તો એક વસ્તુ જુઓ,
આ રીતે હું લખું છું. અહીંયા આ કેટલા છે? v sin થીટા અને આ કેટલા હશે? v cos થીટા. હવે તમે મને એમ કહો આ ખૂણો થીટા, કારણ કે આ થીટા એટલે બરોબર, તો આ ઘટક કેટલો? v cos થીટા ઇન્ટુ cos થીટા, v cos સ્ક્વેર થીટા. ઠીક છે. આ કેટલો? આ કેટલો આવે? v cos થીટા અને v cos થીટા sin થીટા. જો આ v cos થીટા તો હતો જ અને પછી કયો v cos થીટા sin થીટા છે. હવે આ v sin થીટામાં કયો ઘટક થીટા બને? જો આને લંબ બાજુ કઈ થઈ? આ થઈ. અને આને લંબ બાજુ આ થાય. આ ખૂણો થીટા બન્યો. તો આ ઘટક કયો થયો? v sin થીટા cos થીટા. તો આ જ ઘટક એ જ થયો ને, બેનાય ઘટક સરખાયા. અને આનો કયો થાય? આ ઘટક v sin સ્ક્વેર થીટા. ઘટકોમાં સમજો પહેલા, નહીતર ખબર નહીં પડે. જો અહીંયા મેં તમને કીધું, બીજામાં લખું, આમાં કદાચ ના ખબર પડતી હોય તો હું આપણે બીજી વખત ડ્રો કરી લઈએ અને થોડુંક વ્યવસ્થિત લખી દઈએ. નીચે મોટું બનાવું છું. સમજજો, અહીંયા પોઈન્ટ ક્લિયર કરવા જેવો છે. અહીંયા આ વેલોસિટી કેટલી છે ભાઈ? v cos થીટા. આ થીટા છે તો આ ઘટક કેટલો આવ્યો? v cos સ્ક્વેર થીટા. આ કેટલો બન્યો? cos થીટા sin થીટા. અહીંયા વેલોસિટી v હતી, આ v sin થીટા, એનો આ ખૂણો થીટા થાય છે. તો આ કેટલો આવ્યો? cos થીટા sin થીટા. આ કેટલો આવ્યો? sin સ્ક્વેર થીટા. હવે તમે જોવા જાઓ તો x અક્ષનો પરિણામી વેગ કેટલો થયો? v cos સ્ક્વેર થીટા માઇનસ v sin સ્ક્વેર થીટા. અને y અક્ષનો પરિણામી વેગ બેનો સરવાળો 2v cos થીટા sin થીટા. તો અહીંયા હું લખું છું. હવે જુઓ, x અક્ષનો પરિણામી વેગ છે vx બરાબર v cos સ્ક્વેર થીટા માઇનસ v sin સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ v cos 2 થીટા થાય. તમે લોકોને યાદ હોય તો સાઇન cos સ્ક્વેર માઇનસ sin સ્ક્વેર શું થાય? cos 2 થીટા થશે. અને vy કેટલો? 2v sin થીટા cos થીટા. એટલે કેટલા આવ્યા? v sin 2 થીટા થયો. તો બોલો v બાર કેટલો આવ્યો? ઇમેજનો vx i કેપ પ્લસ vy j કેપ. કેટલા આવ્યા? v cos 2 થીટા i કેપ પ્લસ v sin 2 થીટા j કેપ. ખબર પડી છે? સારો દાખલો છે, સમજવા જેવા પોઈન્ટ છે. અને એક વસ્તુ હું તમને એ કહું છું કે 600 અપનો ટાર્ગેટ આપણે રાખીને બેઠા હોય કે મેડિકલમાં જવું હોય તો આ મહેનત જોઈએ. બરોબર છે? તમે લોકો જે વિચારીને મહેનત કરો છો જેટલી સિમ્પલ વેમાં, એમાં મેડિકલમાં નહીં પહોંચી શકાય. તમે આ લેવલ પર આવ્યા હશો તો એની આસપાસે પહોંચી શકશો. સમજી લો, પહેલા જ એક વસ્તુ ક્લિયર કહું છું, કારણ કે એ સિવાય નહીં થાય. તમે એક વસ્તુ વિચારશો કે આ આપણે નોર્મલ વેથી કરતા રહીશું, આવી જશે, એમ થતું હોય તો સારું જ હતું. એ નહીં થાય એટલે તમારે આ પેરમાં જવું પડશે. આજનું લેક્ચર થોડુંક ડિફરન્ટ છે. મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું હતું, પ્લેન મિરર સમજવા જેવો પોઈન્ટ છે.